परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा आज यही नववर्षर प्रथम पर्व प्रथम सोपान पाठचक्र ऑनलाइन उपस्थित थिबा तथा परवर्ती समय यूट्यूब रे देखुथिबा समस्त दिव्यात्मा अप्पा भाई मानक प्रणाम। आलोच्य विषय वस्तु द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ श्री अरविंदो एंड द मदर। द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ द मदर एंड श्री अरविंदो मते लागुची सबुठारु कष्ट टॉपिक आमे जीवन बोधहुए आज आमे आलोचना करने को जाउचंती। कष्ट होची एई दृष्टि कारण प्रकृत रे आज होची एमिति एक सुजोग अंततः माँ श्री अरविंदो को आम टिके जानिबार सौभाग्य पाइबा। आम मानक भितर एमिति अनेक थिबे मु भाबुछि जो माने कि केवल बाह्य चेतना भितर थिबा श्री अरविंदो जन्म ठारू आरंभ करी पाठ पढ़ा ठारू आरंभ करी आईसीएस परीक्षा तापरे बंगला तापरे बरोदा चाकरी स्वाधीनता संग्राम तेणु तारी भितर आमे अंततः गोटे जिनस जानुचु आमे सीमित होइके रही जाउछु। आमे सीमित होइके रही जाउछु अधिक किछ। हेलो तेणु आज अंततः आमको एक समय मिली आज आम आलोचना करुचंती। आमर आलोच्य विषय वस्तु होची द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ द मदर एंड श्री अरविंदो। आमे माँ श्री अरविंदो को जानिचंती एवं किछि बाट जानिचंती। प्रकृत रे माँ श्री अरविंदो को जानिया पई माँ जमिति कहिचंती हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो इज आज द यूनिवर्स। तेणु अंततः आमे जानुचु एतिक जिनस आमे जानिचु जे किए कोनोसी रूप रे माँ श्री अरविंदो को जानिचंती। किंतु गोटे जिनस आपण मानक पाखरे मके कहिबी कारण इट इज द सबुठारु मु जहा भाबुची इट इज द टफेस्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। कारण ये सब संपूर्ण भाव में आलोचना केवल आपण मानकर विश्वास उपर निर्भर करे केते बाट आपण से केते को परिमाण रे आपनकर चेतनार अग्रगति हेछि आ केमिति आपण माँ श्री अरविंद को जानिचंती ताहा उपर संपूर्ण निर्भर करे। मन नै करी गले हम बुझी परिबा नाही कारण ये टॉपिक मध्य मु भाबुची फर्स्ट टाइम पई मु आलोचना करूची द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो। माँ को आमे जानिचु श्री अरविंदो को आमे जानिचु जिते श्री अरविंदो को आम जाचु ये 1878 रु 1973 1950 1872 रु 1950 मसीहा भितर माँ को जाचु से 1878 रु 1973 मसीहा भितर जहाँ आम बाहर बाह्य भाव में माँ श्री अरविंदो आमको जहाँ पदे पदे कहते आम से पढ़िक किए माँ भगवान श्री अरविंदो ठारू आम जहाँ कि जाचु किंबा अति अधिक हेले जदि आम सावित्री चेतना भितर जदि तल्लीन तन्मय अवस्था भितर आसीथिबा ताहले अंततः 1% 2% आमे जानिथिबा माँ श्री अरविंद प्रकृत रे किए से जहाँ भी हो ये एक अत्यधिक डिफिकल्ट अटेम्प्ट ये टॉपिक को आलोचना करिबा पई। तेणु तार संपूर्ण भाव में आम तो आलोचना करि परिबा नहीं किछि स्टेप आपनको हमको जिबा जहाँ कि प्रकृत में माँ श्री अरविंद आसवा पूर्वर जो माँ और श्री अरविंद रूप जो ट्विन अवतार आसवा पूर्वर जो सृष्टि आरंभ माँ श्री अरविंद क्यों रूप में क्योंठी सब थिले तार सामान्य झलक टिके पाइबा पई चेष्टा करिबा। चैप्टर को जीवा पूर्व मु 2-4टा लाइन आपको कहूँ तापर धीरे धीरे जीवी। तेणु प्रथम आम जो श्री अरविंद को जो पढ़ू श्री अरविंद को विभिन्न प्रकार शब्द यूज करूँ माँ कहते द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम श्री अरविंदो द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम came down upon the earth to announce a new world and a new race that is supramental। अति मानसर सी होचंती
ଅଗ୍ରଦୂତ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଅତିମାନସର ଅବତାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱର ଉପନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉପନିବେଶିକ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାୟୋନିୟର, ଫୋରରନର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋରରନର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଚାରୋଟି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ପରମେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୌରତନୟା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଅତିମାନସର ଅବତାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ପଢିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରୁ, ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ପଚାରେ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟି ମଦର, ନା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ମଦର, ନା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଇନକାର୍ନେସନ, ନା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦମୟୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ନା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ପରମେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିପାରିବି ନା, ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯଦି ଚେତନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ନ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଯୋଉ ସମୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ଟପିକଟା ବାଛିଛି ଆଜି, ଦ ଫର୍ମର ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ ଅଫ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯୋଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ କେତୋଟି ମାତ୍ର କହିବି, ସବୁ ଯାକ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେତୋଟି ଯାକକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି 1872ରୁ 1950, 1878ରୁ 1973, ଆରି ଭିତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ତାର ଉପରକୁ ଯାଉନୁ କି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗମନ, ତାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ। ମୁଁ କିଛି କିଛି କୋଟ୍ କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, whenever and wherever, in the beginning, whenever and wherever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ତିଆରି ନଥିଲା, ବିଗିନିଂ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ସୃଷ୍ଟିର କେତେ ଥର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି, ଆପଣ 6 ଥର ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି, ସପ୍ତମ ଆଡକୁ ଆପଣ ଆଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ହେଇଛି, କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏକଦମ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ there was a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। possibility of manifesting a ray of consciousness, ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯିଏକି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି ଥିଲେ? ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି, ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ରେୟାରଲି କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ରେୟାରଲି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ଅବତାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ମୁଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଉ ସନେଟ ଫନେଟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ସନେଟରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ମୋ ଭଗବାନ, ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ଭଗବାନ, ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହାଇ ଆଇ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରଡ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଇ ଲିଭ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ଲେନ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଲାଇନକୁ ଆସିବି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଜିକାଲି କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆସିବି। କାରଣ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ସେ ଆହୁରି ଡାଉଟ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା ଯେମିତି କହିଲେ, whenever and wherever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, he was here before the elements could emerge. ଅଣୁପରମାଣୁ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଅଣୁପରମାଣୁ ଉଦ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। before there was a light of mind, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଯେତେବେଳେ କାରନାମା ହେଇନଥିଲା, ମନର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। before the life could breathe, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସ୍ୱାଦନ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ, କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅବତାର ମାନେ, କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଅବତରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର।
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି 10 ଅବତାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ଅବତାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭୂତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜେସସ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବିଭୂତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣୀକି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ, କହିପାରିବେନି ଯେ ତେତେୟା ଯୁଗ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ତେତେୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଆ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଦୁଷ୍କୃତ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସାଧୁମାନେ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତ ହଣାହଣି ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏପଟରେ ହାମାସ ମୁସଲମାନ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ନୁହଁ ତାହେଲେ ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା କେତେବେଳେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ମା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଶୈଳୀ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆସନ୍ତି। କେମିତି? ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ହାଫ୍ ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଆମିଡ୍ ହାଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ସ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବା ମନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ। ମାଇଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇନଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ହାର୍ଟ ନୋଜ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ହୃଦୟ କେବଳ ମଣିଷ ପ୍ରେମ, ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିନଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ। ତୃତୀୟରେ ହଉଛି କଣ, ଲାଇଫ୍ ଏ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଫୋର୍ସ, ଜୀବନଟା ହେଇଥିବ କଣ, ପ୍ରାଣଟା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ, ସ୍କଳିତ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଫୋର୍ସ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହେଇଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବ, ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହୁଏ ଆସିବା ପାଇଁ, ଦାଉ ସାଲ୍ଟ ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ, ମଣିଷର ଶରୀର ଧରି ମାନୁଷୀ ତନୁ ନେଇକରି ତମେ ଆସିବ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍, so that hides behind, in the form that hides behind the soul's divinity, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଉଛ ବିକଶିତ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଲୁଚେଇକରି ଆସିଥିବ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତାକୁ ଆସିଥିବ ତମେ କାରନାମା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି, ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାର କଥା ହଉଛି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ କହୁଛନ୍ତି କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5, ଡିସେମ୍ବର 9 ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା, ଜାଣିପାରେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ଏଠିକାର ନୁହନ୍ତି। ଇମୋର୍ଟାଲ ଡାଲିଜ ୱିଥ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ଅମର କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୟାକରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ସ୍କଳିତ ଅବହେଳିତ ପୃଥିବୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କଣ, ହି ଇଜ ଦ ଭିକ୍ଟିମ ଅଫ ହିଜ ଓନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉ ପରମ ଚରମ ତ୍ୟାଗ, ସେ ତାକୁ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଟ୍ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ, ଇମୋର୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ମୋର୍ଟାଲିଟି। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ହଁଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅବତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ ନା, ଡୁଆଲ ଅବତାର ଦେଖିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ଦ୍ୱୈତ ଅବତାର ଭିତରେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱୈତ ଅବତାର ଆସିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମେନି ୱାର୍ଲଡ୍ସ, ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଏ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର୍ ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ମାନୁଷୀ ଶରୀର ଧରିକି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ତେଣୁ ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଡୁଆଲ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍। ରେଜ୍ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଫଲ୍, ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବେ, କୋଉଠିକି, ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ପରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କଣ କରିବ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ, ଆଲୋକ ଥିବ। ଆଉ କଣ କରିବେ, ଟେକିଲା ବେଳକୁ କଣ କରିବେ, ଇଏ ତ ଟେକା ହେଇକି ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ରହିବନି, ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କେମ୍, ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳିତ କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ, ତାରି ଉପରକୁ ଭଗବାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ତାମାନେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଥିବେ, କେହି କାହାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନୁ। କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଅର୍ଥଲି ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍,
पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतर करने ये हूँ दुई जनकर इंडिविजुअल अवतार तत्व आउपटर हूँ कौन ना दैत्य अवतार तत्व। तेणु बर्तमान आम बर्तमान चलीगला आम आसवा आम टपिक बाड़ को जो टपिक को आम रियली आलोचना करने को जाऊँच जे मां श्री अरविंद आसवा पूर्वर विगत परिवर्तन पूर्ववर्ती अवतार मान कौन थिला गोटे प्रश्न पचराई श्री अरविंद को प्रश्न पचराई कौन कहते पूर्व जन्म आप कौन करुले कहीं जने पचारि सुंदर भाव में पचारि पूर्व जन्म कौन करुले श्री अरविंद स्पंटानियसली हसिक कहते क्यारिंग ऑन द इवोल्यूशन विवर्तन को आगू नौली चिंता करी देखंतु विवर्तन को जी आगू नौथिबे सी कह आम को कहले विवर्तन आम केमी विवर्तित हवा से भाग नापी आसीचु किंतु सी कहते विवर्तन में आगू नापी जाऊँगी कहते बुझे दिंतु मुझे बुझीपारूनी ये प्रश्नटा कहे मुझे बुझे पारूनी बुझीपारूनी श्री अरविंद बुझाऊँगी कहते मुझे एतिकी कहीपरि देयर आर स्पेशल डिसेंट्स अवतार कथा जो कहले जो अवतारी आसंती बोलिक जो अवतार बोलिक मुझे कहूँ तेणु कौन कहले स्पेशल डिसेंट्स जो अवतार मान आप विभिन्न प्रकार मत्स्य अवतार ठार आरंभ कर परवर्ती अवतार को देखी देवींकर 10 अवतार आप देखी तेणु जो डिसेंड कर आसुँच स्पेशल डिसेंट्स कौन करने टू क्यारी आउट द इवोल्यूशन टू फर्दर स्टेप ये जो विवर्तन को अग्रगति करने ऊर्ध्वमुखी करने त्वरान्वित करने स्पेशल इनकार्नेशन आने आसती से कहते इनडायरेक्टली कहते निजे कहना मुझे अवतार होकर आसी किंतु से आसती आसी सारा कौन हुए से कहते समथिंग ऑफ द डिवाइन कौन होती इज ऑलवेज हूँ कौन ना ये जो स्टेज रे था से कौन करती टू हेल्प थ्रू ईच स्टेज ऑफ इटसेल्फ इन वन डायरेक्शन और अनदर तेणु से जो स्पेशल अवतार माने आसंती डिसेंड करके आसंती इवोल्यूशन को दुई पादे आगू को नवाई आसंती से माने कौन करती वन डायरेक्शन और अनदर वन फॉर्म ऑफ अनदर भिन्न रूप से आसंती भिन्न दिग दे केवल तांकर काम होची इवोल्यूशन को ऊर्ध्व को नवा जमी आगुरी किसी समय पूर्व कहते पतित अवहेलित ये पृथ्वी को ऊर्ध्व को उठेबा मनुष्य को रक्षा करवा तार ओरिजिनल सोर्स को नवा जहाँ करती तार परवर्ती अवस्था कहते क्वेश्चन गोटा पचराई जे उभयंकर जन्म कौन पाई आप दी जन आसी आगुरी आपको बुझे सारे सब जाक कहीदी सारे श्री अरविंद कहते कौन टू फोस्टर द प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मनुष्य जातिर तार जो इवोल्यूशन क्रिया ताकू आम त्वरान्वित करने आम दुई जन आसीचु कौ रूप से आसीच हे प्रभु तुम कौ रूप से आसीच आसीच ठीक अच्छे तुम आसिक पहुँच तो कौ रूप से आसीच ना विभिन्न प्रकार शब्द जोड़ते जो आप सीआर दास को आप शुणी सी जो आपको कही कौन हो लभर ऑफ मैनकाइंड पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म तापर कहते जो ये सब जो शब्द गुड़ाक शुणी पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म लभर ऑफ मैनकाइंड नेशनलिज्म जमी कहते प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म आपको सब देखी तेणु श्री अरविंद को आम विभिन्न प्रकार रूप को विभिन्न जुगरे देखा पाऊ प्रथम देखुं आर्टिस्ट रूप देखू आर्टिस्ट देखुं कौ बेला कौन जाऊँच जो आम आडमायर करूँ मुझे आर्टिस्ट भी रोचे कहीं मत तो आर्टिस्ट कहीं कहना अवतार कहीं कहना मो भितर मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान किंतु मत तो कहीं दिव्य जननी दिव्य पुरुष कहना कि मां श्री अरविंद कहते कौन अच्छी स्पेशलिटी जो आम अनेक आलोचना करूँ जाऊनी आमर जहाँ आलोचना आज आमको जो सुट करें किसी अच्छा आज आर्टिस्ट जो प्रभु आसी कौ रूप से आसी कमी कौन आमको देखी आज आर्टिस्टिक क्रिएशन एडमायर आर्टिस्टिक क्रिएशन सृष्टिर से जो सावलीलता को समस्ते एडमायर करुँच सेकेंड आसुँच कौन ना फिलोसफर फिलोसफर आपको बुझे पड़ोनी किंतु श्री कहते इज वर्क थ्रू आउट इज रेड आप भावतुनि केवल आम केते जन जो मैंने बसी बसिक पढ़ुं थ्रू आउट रेड ओडिशा फास्ट ओडिशा पढ़ा होती प्रति मुहूर्त में सबुआड़े चिरंत सजग भाव में कौन कर बस पढ़ा आरंभ कर थर्ड रे कहते आउ कौ रूप रूलर एंड एडमायर कहते रूलर आ वारियर ए रूप से आसी जो कंट्रीब्यूशन से जो जहाँ तार परवर्ती अवस्था आसी कौ कौ रूप से सब आसी गोटे गोटे किसी कह सब तो कहीहबनी तेणु किसी आम आलोचना करवा तेणु से कौन कर कंट्रीब्यूशन को एपर्यंत लोक मन रखी तेणु यही सब जो जिनस गुड़ाक आम एपर्यंत आलोचना करले ये सब जो कलेक्शन जो गुड़ाक विभिन्न जगार आनीचु सावित्री कलेक्शन प्रथम जहाँ कही छाड़ू जहाँ कहते सी हूँ सब संग सूत्र हूँ कौन ना नलिंदा पाखु तार परवर्ती अवस्था आसूची मोस्टली आम जहाँ आलोचना करवा नलिंदा केडी सेटना अमृता चंपकलाल से माने जहाँ कोट करें आम कि जाना तेणु श्री अरविंद कहते कौन पंडित कहते
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବନି, ହୁଏତ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ବୁଝିବା ଅସୁବିଧା ହବନି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଅରେଟର, ଜେନେରାଲ ଅଫ ଏଥେନ୍ସ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଜଣକୁ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ଏଥେନ୍ସ ର ସିଟି, ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ରେ ଏଥେନ୍ସ ର ସିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ କେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା ବିଫୋର କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ 495 ରୁ 429 ବିସିରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଜନ ଅଫ ଏଥେନ୍ସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପେରିକ୍ଲିସ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ, ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସି 469 ଟୁ 399 ବିସି। ଥାର୍ଡ ଫେଜରେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଯୋଉ ଶୁଣନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟସ ସିଜର, ଜୁଲିୟସ ସିଜର, ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ହଉଛି ନା 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି 63 ବିସି ରୁ ତାହାକୁ ରହୁଛି କଣ 19 ଅଗଷ୍ଟ 14 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏ ହଉଛି ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବେ ଲୁଇ 14 କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାବାରୀ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକାର ନା ଯାହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ କିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି, ସନ୍ କିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କାହାର ନଥିବ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି, ଯିଏକି ମୋନାଲିସା ଫଟୋ ଛବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ସିଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି 15/4/1452 ରୁ 2/5/1519 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ମାଥମେଟିସିଆନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପେଣ୍ଟର, ସ୍କଲ୍ପଟର, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ବଟାନିଷ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଆଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରାଇଟର। ତେଣୁ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ ଅମଲ କିରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୂପ। ଅମଲ କିରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ସଟନର୍ସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ପାଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଅମଲ କିରଣ କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଡ୍ୟୁସିବୁଲ ଫ୍ରମ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସ ରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସିଜର, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଜୁଲିୟସ ସିଜର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ଯାହା ନାଁରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ଲାଇଫ ଅଫ ରୋମ, ଜୀବନକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ରୋମ ଲାଇଫକୁ ୟୁରୋପରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ସି କିଏ ସେ ନା ୱାର୍ଡ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିମିଲାରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ସିଡ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ୟୁରୋପକୁ ଯୋଉ କଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ସି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ତ ସବୁ ବୁଝେଇଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେଣି, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ୟୁ ୱେଆର ହୋମର, ସେକ୍ସପିୟର ଅର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ମାନେ ଦାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭର୍ଜିଲ କିମ୍ବା ମିଲ୍ଟନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଏ ଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, नो। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ନିଜେ ବୋଲିକରି କିଛି ରେୟାରଲି କୋଉଠି ମାନିଛନ୍ତି, କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ଅତି ଚେତନାର ଅତି ମାନସର ରୂପାନ୍ତର କରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କୋଉଠି କିଛି କହିନି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ହୋମର ଥିଲେ କି ସେକ୍ସପିୟର ଥିଲେ କି ଭର୍ଜିଲ ଥିଲେ କି ଦାନ୍ତେ ଥିଲେ କି ମିଲ୍ଟନ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅର ଜୁଲିୟସ ସିଜର, ଆପଣ ତା ଥିଲେ କି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଲେକ୍ ୱାଜ ଟୁ ମଚ ଏ ଟରେଣ୍ଟ ଫର ହିମ୍। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଏ ଶବ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକରି ୟାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲି। ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବତାରଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ
ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଯୋଗୀ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବତାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିମାନସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋରରନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟ ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ ବୋଲିକରି ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳି ଅବତାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉଛୁ। ରେୟାରଲି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ରହୁଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ ଜୁଲିୟସଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୱାଜ ଏ ଟୁ ମଚ୍ ଟରେଣ୍ଟ ଫର ହିମ୍। ଟୁ ମଚ୍ ଟରେଣ୍ଟ, ଟରେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭିଭିଡ ଫ୍ଲୋ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ ଫରଗଟନ୍। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଡ ମାନେ ହ୍ୟୁମୋରିକାଲି, ମାନେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ୱେରେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ନୋ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ ଫରଗଟନ୍, ୟୁ ହାଭ ଫରଗଟନ୍। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନି ମିସେସ ବେସାନ୍ତ ଆନି ବେସାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ କଣ ନା ଜୁଲିୟସ ସିଜର କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା କଣ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ। ସିଏ କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ नो नो ଟୁ ଲିଓନାର୍ଦୋ ଅଫ ଭିନ୍ସି ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି नो, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କିଛି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ତାକୁ କ୍ଲେମ କରାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି, ତାହେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ନା ଥ୍ରୁ ଅକଲ୍ଟ ଭିଜନ, ଅକଲ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା। କଣ ଆସୁଥିଲା, when in a part of theirs, when in the past of theirs, ଏ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫେରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ଅଛନ୍ତି, has been ଭିନ୍ସି। ମା ଥିଲେ କଣ ନା ମୋନାଲିସା, ମା ଥିଲେ ମୋନାଲିସା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି। କେଡି ସେଟନା ପୁଣି ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has been ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଏ ଲିଟିଲ ଲେଟର ସକ୍ରେଟିସ୍, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେଡି ସେଟନା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ ବୋଲିକିରି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନଳିନ୍ଦା ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କଥା ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିଜ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉ, ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ସେ ବହିଟା ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାରି ଭିତରେ କଣ କରୁଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପେରିକ୍ଲିସ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ବୋଲିକିରି ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଥିଲେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇନେଷ୍ଟ ଇଫରଭରେନ୍ସ ଅଫ କଣ ହଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପିରିଟ, ଲିଟରାରୀ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରେନ୍ ଅଫ ଦ ଇନ୍ସପିରେସନ ଅଫ ରିଜିନ୍, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ରିଜିନ୍ ର ସ୍ରୋତ ନୂଆକିରି ବାହାରିଥିଲା ବୋଲିକିରି ମାନେ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଜ୍ ଅଫ ସିଜ୍ ଅଫ ଟ୍ରୟ, ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଚାରିଟା ବେଷ୍ଟ ଘଟଣା ବୋଲିକିରି ଯଦି ଲେଖା ହଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏଜ୍ ଅଫ ସିଜ୍ ବାଇ ଟ୍ରୟ। ଏକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରିସ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମା ଥିଲେ କଣ ନା ହେଲେନ କିମ୍ବା ନଳିନୀ ବୋଲିକିରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନଳିନୀ ମାନେ ନଳିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ନଳିନୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍ଟାର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଲାୟୋସ ବୋଲିକିରି ଯାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ହେଲେନ ର ଷ୍ଟୋରି, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ ର କଥା। ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ ଆଡକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ କୁ ଯିବା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚରା ଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚରା ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ସିଧା ପଚରା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ନେଇଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ମା ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କାରଣ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷଟି ହଉଛି କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଚୈତ୍ୟରେ ନ ରହିବେ, ଏ ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ଟପିକ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟପିକ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଏଁନି। ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ କିଛିଟା ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ତ ନାହିଁ, ସମୟ ବି ହେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ଲେଡ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ
इतिहास रो सबुठरो महत्वपूर्ण समय थिला श्री अरविंद कोन कोजन प्रिजाइड करचंती देखुछन आपण मध्ये से मेसेज पढिछन प्रिजाइड ओवर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन वन नेम और अनदर और इन वन फॉर्म ऑफ अनदर गोटाए रूप किंबा भिन्न रूप रे गोटे ना किंबा अन्य रूप रे श्री अरविंद प्रिजाइड करचंती वर्ल्ड हिस्ट्री रे सेही भलिया एका भलिया जिंस कहउछन एक्टिव पार्ट लिखिचंती श्री अरविंद हैज टेकन एक्टिव पार्ट से थिले ही वाज देयर बट नॉट ऑलवेज विजिबल किंतु ताकू सब बेले देखा जाउ नथिला गोटा मेसेज थिबो आपण माने ताकू पढिथिबे मां श्री अरविंद को ऊपर गोटा मेसेज दैचंती श्री अरविंद इज कांस्टेंटली अमंग अस निरंतर हमरी सहित रहिचंती रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम सेही मानक निकट रे निजको परिप्रकाश करंती जो माने ताकू देखिबा पई सुनिबा पई चिन्हिबा पई लिसन हियर सी एंड हियर हिम तेणु से कौन कहते समस्ते अच्छा सब बेले अच्छा आम पाखे कुआडे जाऊना किंतु से कौन कहते ना इनभिजिबल है नॉट ऑलवेज विजिबल इनभिजिबल बोली कहि परिबे नॉट विजिबल गोटाए इनभिजिबल गोटाए नॉट ऑलवेज विजिबल गोटाए विजिबल और इनभिजिबल मझिया मझी आउ गोटे स्तर अच्छी तेणु विभिन्न प्रकार रूप अच्छी आपण तर्जमा करवा उठा तापर के अमृता कौन कर क्लारिफाई क्लारिफाई से क्या अमल किरण को क्लारिफाई कर श्री अरविंद तांको कहिथिले श्री अरविंद टोल्ड अस हमको कहिसंती शी कुड स्टिल कौन होचंती फील द एज ऑफ गिलेटिन अक्रॉस हिज नेक चिंता कर देखंतु श्री अरविंद अमृता को कहउचंती अमृता केडी सेटना आगे रिवील करूचंती कौन कहिले श्री अरविंद कहउचंती गिलेटिन जो दाग जो कष्ट से मो बेकरे एपे भी अछि चिंता कर देखंतु कौन शुणंतु बहुत जिन अच्छी केवल आम आउ अल्प केतोटी शुणा कौन कहते एज ऑफ गिलेटिन जो गिलेटिन रे जो 16 लुई को जो हत्या करा जायतिला मां को मध्य कुआ जायछि 16 लुई को पाखरे जिए थिले जो रानी थिले से रानी होचंती किए से ना मां थिले परवर्ती अवस्था तांको मध्य गिलेटिनाइज्ड करि जायतिला गिलेटिन थिला से जो गिलेटिन यूज करा जायतिला श्री अरविंद कहते एज ऑफ गिलेटिन इन हिज नेक तापर मेमोरीज मने पकाउचंती एवं ताकू कहउचंती से कोन करूथिले ना फॉरेनर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ताकू कहउचंती सेही तो गेस करा गला जे जते बळे कहउचंती एसोसिएटेड विथ कोन होचंती फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिलेटिनाइज्ड हेइतिले गिलेटिन रे बसितिले तेनु से दुई जन को ना फॉरेनर हेउची दुई जन को ना सामना को आसीची जदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कथा पढ़ीथिबे से दुई जन को ना आपण जानिथिबे जन को दांतन बोली कहंती जन को रॉबस्पियर बोली करे कहंती किंतु फ्रेंच रो जते बळे पढ़ीबे मु आपण का आगे सिना पूरा शब्द पढ़ी दउ जे फ्रेंच रे समिति हुए नै शेष जो अक्षरटा तटा उह्य रहे ताकू आलोचना करा जाय ना जेमिति कोन फ्रांसोइस जिन कोन जे फ्रांसोइस कोन होची मार्टिन स्ट्रीट आपण जो पंडिचेरी बुलुचंती सेटा एक्चुअली फ्रांकोइस नुहे कि मार्टिन नुहे फ्रांसवा मार्टिन स्ट्रीट कना शेष अक्षरटा उच्चारण हुए नै तेणु एठी जो दांतन रॉबस्पियर बोली कर कहउछु दांतो रॉबस्पियर तेणु यही बड़ा शब्द गुड़ा तेणु जो फॉरेनर जो समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन भितर ये दुई जन को चिंता करा जाए तेणु तार परवर्ती अवस्था प्रणब दांकर जो भाई तांको सहित कांटेक्ट रे आसी सारिला परे केडी सेटना लिखुचंती दांतन मे बी द चॉइस तार परवर्ती अवस्था जानतु नलिंदा लिखुचंती श्री अरविंद कौन कहते जो ह्यूमन रिवॉल्यूशन थिला ताकू गाइड करी आसुचंती वन फॉर्म ऑफ अनदर फ्रॉम द बिहाइंड पछरु आसीचंती तार परवर्ती अवस्था रे कहिले किंतु गोटे जिंस कहिले जो केडी सेटना बा अमल किरण जो कहिथिले जे दांतन हेई पारंती बोली कि तका पूर्व जन्म रे किंतु से ताकू रूल आउट कले ये हेई नथिबो रूल आउट बोली कि कले कि केडी सेटना कहिले हां ताकू रूल आउट करूचंती कि से नलिंदा तार परवर्ती अवस्था आसतु चंपकलाल पाखु आसतु चंपकलाल कौन कहते चंपकलाल सुंदर भाव कहते एक आम माँ को आड़क आसवा तेणु कौन कहते 6/2/1940 मसीह 6/2/1940 मसीह जदि आप चंपकलाल स्पीक्स जो बहीटा जदि आप पढ़ी से कौन माँ रिभिल करिसेंती सी कौन कले जो भिन्सी श्री अरविंद भिन्सी थिले एवं सी थिले कौन ना मोनालिसा थिले बोलिक रिभिल करिसेंती एग्जांपल दउछन को समय रे तार बड़ सीक्वेंसटा बड़ सुंदर सीक्वेंस आपण सुनंतु माँ फूल सजाउथिले चंपकलाल गोटा पेंटिंग आनिक दबा आरंभ कले सुंदर पेंटिंग माँ ताको देखिदेले से पेंटिंग देखि सारी कहले दिस इज द बेस्ट पेंटिंग टा देखले बढ़िया पेंटिंग टा हेची चंपकलाल पचारुचंती इज दैट श्री अरविंद देखंतु पचारुचंती इज दैट श्री अरविंद माँ कौन करूचंती टिके टिके रही जाई कि कहउचंती आई थिंक सो वी शैल सी श्री अरविंद एज द गाइड माने कोन एज द आर्टिस्ट टिके हसुचंती बागुचंती हां श्री अरविंद सेही तार परवर्ती अवस्था रे चंपकलाल कहते सी कौन भिन्सी लियोनार्दो दा भिन्सी जो आर्टिस्ट बोलिक कहते सी कौन लियोनार्दो दा भिन्सी
ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ତାକୁ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲିଂ ସୁଇଟଲି ଟିକିଏ ହସି ଦଉଛନ୍ତି ହସି ଦେଇକି ମାରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟେଡ କଣ କରନା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ମୋନାଲିସା ପେଣ୍ଟିଂ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କୁ ଦେଖେଇ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଇଏ କିଏ ସେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ that you are it is you এটা ଜଣା ଯାଉଛି ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଟା it is yours ମା ସେଠୁ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ଭିନ୍ସି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଉଦାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ମା ଉଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ୟୁ ନୋ ଉଦାର I was ମୋନାଲିସା and ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ was ଭିନ୍ସି ଉଦାର ପିଣ୍ଡକୁ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି ଉଦାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାଁ ମାଗିଛନ୍ତି এই ସମୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋନା ବୋଲିକରି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ଯୋଉ ନାଁଟା ନେମ୍ ତାର ଯୋଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିଟାକୁ ରଖିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇ ନାଁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଯିବା କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମୃତାଙ୍କ ଉପରେ ଅମୃତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଜେସ୍ଚର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ବସିକରି ପଢିଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜେସ୍ଚରକୁ ଦେଖିକରି କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମୃତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁଛି କଣ ନା ଡେପିକ୍ସନ ଅଫ ମୋନାଲିସା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଜ୍ଡ ହର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ତାକୁ ହଲେଇବା ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ତାର ଯୋଉ ପରିଚାଳନା ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଡେପିକ୍ସନ ଅଫ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ସେଇଆ ହଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ସ memory recalls at times ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି physical characteristics are carried out over from one life after another ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଜେସ୍ଚର ଗୁଡାକ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଜେସ୍ଚର ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମର ସେ ଜେସ୍ଚର ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଜେସ୍ଚର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆର୍ମସ ଯୋଉ ହାତର ତାର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ସେଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଜେସ୍ଚରଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଏ ତେଣୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ହାତ ଆଉ ଆର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆର୍ମର ଯୋଉ ଜେସ୍ଚର ଥିଲା ବୋଲେକୁ ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନାଲିସା କ୍ୟାରି କରିକି ଏବେ ଜନ୍ମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଜେଣ୍ଡା ମଦର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ହଉଛି କଣ 30/6/1962 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ସେଥିରେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଇଟାଲିଆନ ରେନେସାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ସି ଆଉ ମୋନାଲିସାଙ୍କ କଥା ସ୍ପେଶାଲ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ରିଭିଲେସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ମାର୍ଗୁରାଇଟ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭାଲୋଇସ୍ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିରାଟ ଯୋଉ ସୋଲ ଗୁଡାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ମୋନାଲିସା ସି ୱାଜ ଏ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋନାଲିସା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଇନ୍ସପାୟର ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଇନ୍ସପିରେସନରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି it has been said ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ was ଭିନ୍ସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି ଥିଲେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି 10/5/1969 ମସିହାରେ ମା ସପ୍ରେମକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନେଭର ଟୋଲ୍ଡ ମି ସୋ ମତେ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଯୋଜନି କଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ କଥା ବୁଲଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ ମୋନାଲିସା ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ ଇଟ୍ କାରଣ ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କଣ 3ଟା ଜନ୍ମ ଥିଲା ଇଜିପ୍ଟରେ ମୁଁ 3 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ରାଣୀ ହେଇକିରି ମହାରାଣୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କଣ ନା କୁଇନ ହାଚେପସଟ୍ 1504 ରୁ 1483 BC ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ନା କୁଇନ ଟିଏ ଇଜିପ୍ଟରେ ସବୁ ଯାକ 1397 ରୁ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ତାର ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ଥିଲେ
थर्ड सब थे हूँ कौन किए से ना क्वीन क्लियोपेट्रा ଜାନୁଆରୀ 1969 ରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 12/8/30 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ରୂପ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫରିଜିମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ୱିନ୍ କ୍ଲିଓପେଟ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ହେଲେନିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ରୁଲ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାୱାର 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାୱାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏକି ଟଲେମି 12 ଲ୍ୟାଟର ହେଇଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରଦର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ହଉଛି କଣ ଟଲେମି 13 ଥିଲେ ତାପରେ ଟଲେମି 14 12 13 14ଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାୱାର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉଟା କି ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫରିଜିମ୍ସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ପ୍ୟାରିସରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ 1914ରେ ଫେରିଛନ୍ତି। କାୟରୋରେ ଇଜିପ୍ଟର କାୟରୋରେ ରହିଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ରାଣୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଜା ହେଇଛି। ମା ସେଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସଜାଗ ହବା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଭାବରେ ନଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ହାଉ ବ୍ୟାଡଲି ଅଲ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ ଇଟ୍ ଇଜ କମିଂ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍। କେମିତି କଣ ଅଯଥା ସଜେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ମାନେ ୱେ ଆଇ ୟୁଜ୍ଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଯୋଉ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ସେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ହେୟାର ପିନ୍ ଟା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆରେଞ୍ଜ ହବା କଥା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କମ ପାନିଆଟା ଏଠି ରହିବା କଥା। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବଟଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତା ଜାଗାରେ ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିକିରି ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗେଟିଂ ଆନଏଡ୍ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆନଏଡ୍ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆନଏଡ୍। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାରେଜ। ସେଠୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିଜିଟ କରିସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆନଏଡ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜିପ୍ଟିଆନ କ୍ୱିନ୍ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ଦେଖିକିରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କ୍ୱିନ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହାଚେପସଟ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱିନ୍ଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି କ୍ୱିନ୍ ଟିଏ। ଆମେ ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ହଉ ଟିକେ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦବା ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହର ସନ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେନ୍ ହଟପ୍ 4 ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିକମ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଖେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ରାଜା ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିବେ ତାକୁ ହବନି କାରଣ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି about 2 years ago 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ I had a vision in connection with the ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେନ୍ ହଟପ୍ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମା ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କ୍ୱିନ୍ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଡେଇ ଯାଉଛି ଜୋଆନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ବୋଲିକରି ନେକ୍ସଟ ଇନକାର୍ନେସନରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୋଆନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ଥିଲି ଯିଏକି ହଉଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ତାକୁ ସତ୍ପ୍ରେମକୁ 1962 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ତାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 30/6/62ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟୁକ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିଜ୍ ଇନ୍ ଇଟାଲିଆନ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେନାଇସାନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଏଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋନାଲିସା ତାପରେ ହଉଛି ମାର୍ଗୋରାଇଟ୍ ଡି ଭଏଲେସ୍ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି 2 ଜଣ ଯାକ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମେନଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରୂପ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ହଉଛି ମୋନାଲିସା, ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୋଆନ୍, ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱିନ୍ ଏଲିଜାବେଥ, ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଗୋରିଏଟ୍ ଡେ ଭଏଲିୟସ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ରାନ୍ସର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ ମା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଲିଜାବେଥ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିଜିସିଆନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନା କରିଛି ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା we shall die afterwards it was a famous phrase ସେତିବେଳର ଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେମୋରି ମାଙ୍କର ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥାଏ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଛବି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମା। ସେତିକିରେ ମା ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି
but why has you put why has he put such a coiffure on me? ମା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି କଫିୟର ମାନେ ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ ବା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଗୋଟେ ଟୋପି ଲଗା ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କଫିୟର ଲଗା ହେଇଛି ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ମା ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ସ ଅଡଲି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମେମୋରି ଆଲୁଏ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ନୀରବ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ବଡ ପାଟିରେ ଆଉ କହୁନି। କାହିଁକି କହୁନି? କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କାଳେ ଭାବିବେ ଦିସ୍ ଓମ୍ୟାନ ହାଜ ଗନ୍ କ୍ରେଜି, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଲେଟର ଇୟର୍ସ ଲେଟର ଇଟ୍ ୱାଜ ଡେଫିନେଟଲି ମି। ये जो जहाँ को देखिली जो टोपी लगा कफेर लगा जहाँ होता इट वाज डेफिनेटली मी। आ सी किए से ना मार्गरेट डी कौन हो डे कौन हो भोलाइस। तार परवर्ती अवस्था जाऊँच क्वीन कैथरीन बोलिक कहते रशियार क्वीन कैथेलिन जो कहते सप्रेम को जनई 15/7/1967 मसीह बर्न विथ द कैथरीन द ग्रेट सांगे से आसी तापर माँ को कहुए जो इंडियन ओरिजिन को गोटे समय आसिक पहुँचला माँ कहले मु आउ राजा परिवार जन्म नेबी ना मु कौन करी ना गोटे साधारण कमनर होकर आसिक जन्म हेबी गोटे ऑर्डिनरी फैमिली रे जन्म हेबी नेक्स्ट बर्थ रे जहाँ को आपण बर्तमान 1878 मसीह माँ रूप में आप देखिले ऑफकोर्स बैंकर थे बापा जहाँ हो। तेणु इंडियन अवतार को जो आसिक पहुँचला बेलू कहते लास्ट माने जो इनकार्नेशन नवा पूर्व बिफोर माँ सी कौन होती मीरा रूप में आसी। तेणु मीरा रूप दुई इंडिया केते गुड़िए कहानी आसे मीराबाई लक्ष्मीबाई यही कथा कहुए। तेणु राणी लक्ष्मीबाई कथा जो कहुए से जी कि कहते आपण मैंने झांसी राणी लक्ष्मीबाई तांकर क्वीन ऑफ झांसी बोलिक कहती सी से कौन करुँच जहाँ विषय जो लिखुंट चंद्रदीप बोलिक जड़े साधक सी ओभरहेड कौन कर माँ स्टेटमेंटा देखुले माँ को अनुभव करते परवर्ती अवस्था नलिनी कथा कहते नलिनी जो जनागला नलिनी कहते इट इज पॉसिबल संभव हो पारती। तापर मीराबाई कथा जो लिखाला मीराबाई जहाँ को आप देखी किंग रतन सिंह झील जे कि कहते कौन राणा मेवाड़ थे कृष्ण भजन करते आप जानी तार परवर्ती अवस्था आप जानती मेरी एंटोइनेट जहाँ को कहते गिलेटिन बोलिक षोड़श लुईकर जी होती सबुठारु विलास सबुठारु पृथ्वी इतिहास में जिते राणी वर्णना होती मेरी एंटोइनेट होती सबुठारु सुंदर आ सबुठारु विलास प्रिय जो से कौन कले ना फ्रांस पतन घटी कौन कहते परवर्ती अवस्था गिलेटिन बसई दि जाता। तार परवर्ती अवस्था आप कहते कौन ना जोसेफाइन एम्प्रेस ऑफ फ्रांस परवर्ती अवस्था आप देखती क्वीन ऑफ नेपोलियन बोलिक नेपोलियन को अवस्था देखती कहती जस्फिन बोलिक कहती। तेणु मीराबाई को जो कहते जहाँ कि केडी सेटना लिखिं बही फॉर लाइट एंड डिलाइट लिखुंट मदर सपोज टू हैव बीन मीराबाई 48 नंबर पेज लिखिं। तापर नलिनी लिखुंट ये पार्ट ऑफ द मदर हैड बीन मैनिफेस्टेड इन मारी एंटोइनेट। मारी एंटोइनेट जो षोड़श लुईकर जो स्त्री बोलिक सबुठारु सुंदर बोलिक फ्रांस कहते भितर माँ गोटे पार्ट कौन करता ना मैनिफेस्ट करथिला किंतु कन्फ्यूजन हुए कॉन्ट्राडिक्शन मध्य आसे माँ मीराबाई की ना तेणु संपूर्ण भाव में एटा एपर्यंत प्रूफ हो पारि ना किंतु मु आलोचना करने जाऊनी समय हो गलानी कहीं ना मीराबाई दिलीप दांकर जने शिष्या इंदिरा देवी भितर मैनिफेस्ट करके से गीत गुड़ाक शुणई से जो कॉन्शियसनेस भितर जना जाउथला जे कॉन्शियसनेस ऑफ मीराबाई कौन कर इंदिरा देवी संगे कोलाबोरेट करुचंती से कह जाए जे एटा डाउटफुल मीराबाई जे माँ होइथिबे सेति डाउटफुल बोलिक कह जाए। तेणु तार परवर्ती अवस्था आम देखुंट गोटे मौरत बोलिक गोटे शब्द माने जन ना जे कि माँ कथा विषय चिंता कर गोटे भाइटाल फोर्सटा कौन करथिला ना पजेस कर नहीं युद्ध होता माँ कहते मुझे थी आउ थई सारिक कौन कर भिक्ट्री है शेषु कौन कले ना आई स अटल सो आई मु सब जाक माने देखिली नट अटल। तेणु से कहते से युद्ध क्षेत्र में देखबार देखी। तापर सत्यप्रेम को जो सप्रेम को जहाँ कहते से मेमोरी आड़ को कहते 3-4टा जिनस कनक्लूड करुँच 3-4टा जिनस भर हो भर्साइल जो इनविटेशन जाइथिला जो दृश्य देखी जो मद पीवा दृश्य सबू जाक जिनस ये हूँ गोटाए पेज होता। सेकेंड होता इटाली जो कौन थी ना रिसर्च करते जो म्यूजियम कथा कहते ये हूँ सेकेंड कथा। थर्ड हूँ कौन ना डकाल पैलेस राजप्रासाद। तेणु से जो सीन टा कथा देखा जो सीन माँ वर्णना करुँच स्ट्रांगल्ड एंड थ्रोन आउट टू द कैनल मोर मन पड़े मत कैनाल को फपाड़ी दिगला मो माँ आसिले मत हरी तरबर होकर आसिले मत उठे नापी। तार परवर्ती अवस्था मेमोरी कहते कौन ना डॉटर ऑफ ए कौन भेनेटियन डॉग्स जहाँ को जन को भल पाते कौन कला ना मारी दिगला
ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଭିନେଟିଆନ ସେସୁ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ବଡି ଅଫ ହର୍ସ କୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ ସମୱେୟାର ଇନ ହିମାଲୟସ୍ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଟୁ କନକ୍ଲୁଡ ଆସିବା ଆମେ ସାରିବା, ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାର କନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଲ୍ସ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ, ଏଠି ତାକୁ ମେସେଜ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ ସି ୱାଜ ବର୍ନ ଟୁ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ଦ ହାରମୋନିୟସଲି କଣ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନଲି ଦ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଟାସ୍କ, ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା, ଜନ୍ମ ନେବାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି କଣ ଅଲ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ସ୍କୋପ ଅଫ ଦ ପର୍ସନାଲିଟିଜ ସି ଟୁ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, ଏକ ରମ୍ୟ ସୁରମ୍ୟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଟାୱାରିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଯାହାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନବେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ ଅନବେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଯାହାକୁ ହଉଛି କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆବିଲିଟିଜ ସହ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍ସ ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ଗ୍ରୋଥଟା ହେଇଛି। ସାଇକିକ ଗ୍ରୋଥ ଇନ ଦ ଫୁଲନେସ ଟୁ ଦ ଡିଭିନିଟି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ବିଭୂତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଅଦର ଅବତାର, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ସମୟରେ ବିଭୂତି ଆସିଛନ୍ତି। ୱାର୍କ ଦ ଭେଲ୍, ଲୁଚିକି କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଐତରାଜ ଅବତାର କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କଣ ଇଏ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସମୟ ହେଇଯାଇସାରିଲା ବଢେଇ ହବନି, କନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ସେ ଗୋଟେ ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଇଜ ଓଭର, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ସରିଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆସିବେ କେମିତି, ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡିରେ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡିରେ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟଚ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଏ।